امریکہ نے اسرائیل کے ایران معاہدے کی تفصیلات تک رسائی کی درخواست مسترد کر دی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے امریکہ سے ایران مفاہمتی یادداشت تک رسائی کی باضابطہ درخواست کی تھی۔ امریکی حکام نے قومی سلامتی کے حساس معاملے پر صرف بریفنگ پر ہی اکتفا کیا۔ نکات جان کر بنجمن نیتن یاہو نے حیرت کا اظہار کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ لیبنان جنگ پر اسرائیل سے ناراض۔ اسرائیل کو لیبنان میں محتاط رہنے کی وارننگ دے دی۔ امریکی صدر کو مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں پیش رفت کا یقین، معاہدے کی کانگریس سے منظوری لی جائے گی، تفصیلات جلد سامنے لانے کا کہا، اور یہ بھی کہا کہ ایران سے معمول کے تعلقات بحال ہو گئے۔ معاہدے کی بنیادی نقطہ ایک ہی ہے، ایران کبھی جوہری ہتھیار بنائے گا نہ خریدے گا۔ ایران میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی خبریں فیک نیوز اور ڈیموکریٹس کی پھیلائی گئی افواہ قرار۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے خبردار کیا کہ اسرائیل معصوم افراد کو مارنے سے باز نہ آیا تو جواب دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ واضح کر دیا کہ اسرائیل نے 2 روز کے دوران 48 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ امریکی صدر کے جنگ کے خاتمے کا اعلان کرنے کے باوجود اسرائیلی فورسز نے جنوبی لیبنان میں فوجی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی تھیں۔ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے تحت ایران کو امریکہ کا ایک بھی پیسہ نہیں دیا جائے گا۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے قطر سے 300 ارب ڈالرز کی واپسی پر 24 ارب ڈالرز کے غیر منجمد اثاثہ جات کی ایران منتقلی کے نکات ایرانی میڈیا کا پروپیگنڈا قرار دے دیا، اور واضح کیا کہ ایران معاہدے کے 3 بنیادی نکات ہیں۔ ایک، ایران کے پاس کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے، اور دوسرا، آبنۂ ہرمز کھلی رہے گی، اور تیسرا آپشن ایران کے لیے مختلف فوائد اور مرات زیر غور ہیں۔ خبردار کیا کہ ایران کا رویہ مناسب نہیں رہا تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ امریکہ سے حتمی معاہدے پر ایران میں 300 ارب ڈالرز کی نجی سرمایہ کاری ہوگی۔ نجی فنڈز کے ذریعے خلیجی ریاستوں، جنوبی امریکہ اور افریقہ کی کمپنیز نے پہلے ہی فنڈز کی یقین دہانیاں کرا دی۔ ایم او یو پر دستخط کے فوری بعد ایران کو اپنا تیل بیچنے کی اجازت ہوگی۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کا دعویٰ، امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی تقریب کا مقام تبدیل۔ سوئٹزرلینڈ کے برگنسٹاک ریزورٹ میں تقریب منعقد ہوگی۔ مقام کا تعین ثالث ممالک پاکستان اور قطر کی تجویز پر کیا گیا۔ سوئس وزارت خارجہ نے باقاعدہ اعلان کر دیا، تقریب میں جے ڈی وینس، عباس عراقچی، باقر غالباف شرکت کریں گے۔ امریکہ سے معاہدے پر جمعے کو ہی دستخط ہوتے ہی عمل کا آغاز ہو جائے گا۔ اگلے مرحلے میں 60 روزہ مذاکرات میں جوہری تنازعات پابندیوں کے خاتمے پر بات ہوگی، اور یہ بھی بتایا کہ لیبنان کے مقبوضہ علاقہ جات سے اسرائیلی انخلا جنگ کے مکمل خاتمے اور حتمی معاہدے کی لازمی شرط ہوگی۔ My Lords, I am sure the Noble Lady, the Minister, and indeed all will join me in recognising the important role of Pakistan. Bahut shukriya to them, and shukran also to Qatar for their able support in getting to where we are. When this is a framework agreement that we have at the moment, and I absolutely echo what he said, shukran to Pakistan. برطانوی پارلیمنٹ میں ایران اور امریکہ جنگ بندی اور امن کی کاوشوں میں پاکستان کے تعمیری کردار اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارتی کاوشوں کو بھرپور اعتراف۔ متعدد اراکین نے ہاؤس آف لارڈز نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کو آگے بڑھانے میں پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی۔ لارڈ احمد آف ومبلڈن نے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ لارڈ احمد آف ومبلڈن نے اردو زبان میں کہا، پاکستان کا بہت بہت شکریہ۔ برطانوی حکومت کی جانب سے بیرونس چیمپئن آف ڈارلنگٹن نے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 3 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ امریکی خام تیل کی $76 فی بیرل پر فروخت، برطانوی خام تیل کی قیمت $79 فی بیرل کی سطح پر آ گئی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ خواجہ آصف نے امریکہ ایران معاہدہ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی قرار دے دیا، اور کہا کہ قطر اور ترکی کے ذریعے مذاکرات ہوئے لیکن نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے۔ مودی میں اتنی ہمت نہیں کہ امریکہ ایران معاہدہ یقینی بنانے والے پاکستان کا نام لے۔ امن معاہدے سے پاک ایران تعلقات میں نمایاں بہتری آئے گی، اور سب سے زیادہ فائدہ بلوچستان کے حالات کو ہوگا۔ وزیر دفاع کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔
अमरीका ईरान मुज़ाकरात में वज़ीर आज़म की रहनुमाई में फील्ड मार्शल ने कैप्टन का किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल को अमरीका और ईरान का इत्मीनान हासिल था। एक बार 1.5 घंटे कब्ल जंग होने से रोकी मुआहिदे का क्रेडिट कैप्टन ही को जाता है। मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। सिंध असेंबली का बजट इजलास आज होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। नई माली साल का सिंध बजट 4,000 अरब होने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की सिफारिश। कम अज कम उजरत 45,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। सिंध असेंबली में ज़िमनी बजट पेश किया जाएगा। अखराजात का तखमीना 1962 अरब 93 करोड़ रुपए, जो कि रवां माली साल के मुकाबले में 3.1% कम है। अगले माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है। पंजाब का 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए का बजट असेंबली में पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7 और पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़। महफूज पंजाब प्रोग्राम के लिए 257 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। सूबाई वज़ीर खजाना ने बजट पेश किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। बजट से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर, शहरी रहमान और राजा परवेज अशरफ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची समेत सिंध भर में वफाकी तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर सिंध से मुलाकात में अवाम को तरक्याती मंसूबों के समरात जल्द अज जल्द पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर। पहले तो एक चीज में वाज़ेह करता चलूं कि आज़ाद कश्मीर के लोग पुरअमन हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग मुहिब्बे वतन हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग अपने पाकिस्तानी भाइयों को चाहते हैं, अपने पाकिस्तान को चाहते हैं। इस वक्त हालात आज़ाद कश्मीर के आप सबके सामने आज एक वीक होने लगा है। पूरे आज़ाद कश्मीर में ज़बरदस्त लॉकडाउन है। लोग बेचारे दिहाड़ीदार हैं, लोग मजबूर हैं, लोग कई बीमार हैं। इस वक्त मेडिकल स्टोर्स बंद हैं, इस वक्त होटल्स बंद हैं। आज़ाद कश्मीर में कल अदम एक्शन कमेटी की हड़ताल के बायस मुतवसत और मजदूर तबका परेशान। दुकानों की जबरदस्ती बंदिश से रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया के हुसूल में मुश्किलात। रोजाना उजरत पर काम करने वालों के घरों में फाकों की नौबत आ गई। लाहौर के इलाके सुंदर राना टाउन में खुले मैन होल में गिरकर 5 साला बच्चा जाम हक। अहले महल्ला ने बच्चे को 300 फीट दूर गटर से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। बच्चा जानवर ना हो सका। कराची के इलाके में मनगोट में कच्चे के डाकू सरगर्म होने का शुबा। दूध के व्यापारियों को गाड़ी समेत अगवा कर लिया। मुगवी की आखिरी लोकेशन रहीम यार खान की पाई गई। भाई की मुद्दत ने मुकदमा दर्ज। मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी के मोबाइल फोन से गैर मामूली डेटा मिल गया। NCCIA से कराई गई पिंकी के फोन की फोरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को मौसूल। पिंकी के मोबाइल फोन से 100 GB से ज्यादा डेटा और 75,000 तस्वीर रिकवर। मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम की मजालिस का सिलसिला शुरू। अल्लामा अकील अल गरूरी ने कराची में मुहर्रम की पहली मजलिस से खिताब में वाक़े करबला पर रोशनी डाली और कहा कि सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान करके जिंदा जावेद हो गए। बलोचिस्तान भर में यकम ता 10 मुहर्रम उल हराम तक असलहे की नुमाइश। कोटा में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। अवामी मकामात पर गदागिरी और भिखारियों के बैठने पर पाबंदी का नफाज। रहीम यार खान और करीबी इलाकाजात में शदीद तूफान और मूसलाधार बारिश। कई दरख्त और बिजली के पोल्स गिर गए। तारे टूट जाने से बिजली की फराहमी तातुल का शिकार। गलियों में पानी जमा हो जाने से शहरियों को मुश्किलात। राजनपुर में शदीद आंधी के साथ मूसलाधार बारिश।
महकमा मौसमियात ने कराची में आइंदा 3 दिनों तक गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई कर दी। एयरपोर्ट अथॉरिटी का पाक शुदा तैयारों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का हुक्म। चीन से कशीदगी कम करने के लिए अहम इक़दाम का फैसला। अमेरिका ने डीप सीक समेत चीन के 100 से ज़ायद कंपनीज को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला मुअख्खर कर दिया। इन 100 से ज़ायद कंपनीज को अमरीकी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया जा चुका है। अमरीकी रियासत डेलावेयर में शहर विल्मिंगटन के अस्पताल में फायरिंग, हमले में 2 अफराद मारे गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग अस्पताल ही के मुलाजिम ने की, जो वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस ने अस्पताल में मौजूद दीगर अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। FBI का व्हाइट हाउस में हमले की मनसूबाबंदी नाकाम बनाने का दावा। व्हाइट हाउस में जारी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप इवेंट पर मुबैना हमले की मनसूबाबंदी करने वाले 5 अफराद गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने धमाका खिस मवाद से लेस ड्रोन्स के जरिए व्हाइट हाउस को टारगेट करने की मनसूबाबंदी की थी। स्नाइपर्स सियासतदानों और दीगर अफराद को टारगेट बनाने का इरादा रखते थे। अमरीकी हुकाम का ईरानी टीम को लॉस एंजलिस में मैच खेलते ही अमरीकी सरजमीन छोड़ने और वापस मैक्सिको जाने का हुक्म। ईरानी कोच के मुताबिक टीम को मंगल की दोपहर तक अमरीका में रहने की इजाजत दे दी गई, लेकिन मैच खत्म होते ही सफरी शेड्यूल तब्दील। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने सेनेगाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से मात दी। नॉर्वे ने इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। अर्जेंटीना ने अलजायर को शिकस्त दी। मेसी ने शानदार हैट्रिक स्कोर की। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने पर दूसरे नंबर पर आ गए। और फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जनूबी कोरिया के फुटबॉल शायकीन फलस्तीनी परचम उठाए स्टेडियम पहुंच गए।